અને હવે જોઈએ સમાચારો વિસ્તારથી। કૃષિ બિલને લઈને ખેડૂતોના વિરોધનો મામલો, જેમાં આજે ખેડૂતો અને કેન્દ્ર સરકાર વચ્ચે બેઠક છે। કૃષિ મંત્રીએ ખેડૂતોને વાતચીત માટે બોલાવ્યા તો દેશભરના 32 જેટલા ખેડૂત સંગઠનોના અગ્રણીઓ સાથે બેઠક છે। બપોરે 3 વાગે વિજ્ઞાન ભવનમાં વાતચીત થશે। આ પહેલા 14 ઓક્ટોબર અને 13 નવેમ્બરે સરકાર અને ખેડૂતો વચ્ચે ચર્ચા થઈ હતી। તો આ પહેલાની બંને બેઠકમાં કોઈ નિષ્કર્ષ નીકળી શક્યો નહોતો। નવા કૃષિ કાયદાથી એમએસપી અને એપીએમસી ખતમ થઈ જવાનો ખેડૂતોનો દાવો છે। છેલ્લા 1 અઠવાડિયા જેટલા સમયથી ખેડૂતો ધરણા કરી રહ્યા છે। जी के नेतृत्व में पूरी प्रतिबद्धता के साथ खड़ी थी और आगे भी खड़ी रहेगी। मोदी जी के नेतृत्व में इन 6 वर्षों में कृषि के क्षेत्र में और किसान की आमदनी बढ़े, इस दृष्टि से ऐतिहासिक काम किए गए। नए कृषि सुधार बिल जब आए, उसके कारण किसान भाइयों के मन में कुछ भ्रम रहा। हम लोगों ने 2 दौर की वार्ता किसान यूनियन के मित्रों के साथ की। 14 अक्टूबर को सचिव कृषि के स्तर पर वार्ता हुई। 13 नवंबर को मैं स्वयं था और मेरे साथ माननीय पीयूष गोयल जी, माननीय सोम प्रकाश जी, हम तीनों मंत्रियों के साथ सभी किसान यूनियन के नेताओं के साथ बात हुई। और उस समय भी हमने आग्रह किया था कि आंदोलन का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए और सरकार वार्ता करने के लिए तैयार है। और उस दिन 13 नवंबर को यह तय हुआ था कि वार्ता का अगला दौर जल्दी ही किया जाएगा और हम लोगों ने 3 दिसंबर की तारीख तय की थी। लेकिन किसान आंदोलनरत हैं और सर्दी का मौसम है, कोविड का भी संकट है और इसलिए ऐसा लगता है कि 3 दिसंबर से पहले भी वार्ता की जाए और कोई रास्ता निकले तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए 1 दिसंबर को दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में उन सभी किसान यूनियन के नेताओं को आमंत्रित किया गया है जो पहले दौर की वार्ता में उपस्थित थे। मैं आपके माध्यम से सभी किसान यूनियन के महानुभावों को और किसान बंधुओं को यह आग्रह करना चाहता हूं कि आंदोलन का रास्ता त्याग कर वो चर्चा करें और कल विज्ञान भवन में पधारें। और उनको निमंत्रण भेज दिया गया है और वो चर्चा से जो रास्ते निकल सकते हैं वो सरकार उस पर विचार करने के लिए पूरी तरह पहले भी तैयार थी। और सारे देश का मसला है, उसमें 29 मेंबरी कमेटी का मसला नहीं, सारे देश का मसला है। मालूम पड़ा है को लेटर भेजा है 32 जथेबंदियों को केंद्र सरकार ने बातचीत के लिए। पहले बराड़ी वाली शर्तें थी, फिर एक जगह बने बैठने वाली शर्तें थी, वो शर्तें हटाकर सरकार ने लेटर भेजा है। अभी भी सरकार की नीयत में ऐसे मतलब खोट लगता है, क्योंकि इस टाइम पूरे देश की जथेबंदियां एक प्लेटफॉर्म बनाकर लड़ रही है। सभी अपनी अपनी तरफ से ताकत लगा रहे हैं कि ये ऑर्डिनेंस रद्द होने चाहिए, ये बिल घातक है, हमारे लिए ये बहुत मतलब कत्ल के समान है, जैसे हमारा कत्ल हो रहा हो। इसके लिए हम कहना चाहते हैं कि सरकार अभी भी जथेबंदियों में फूट डालने की कोशिश कर रही है। कुछ जथेबंदियों को बुला लिया है और बाकी को छोड़ दिया है। देश की सभी जथेबंदियां 500 से प्लस इस मैदान में लड़ रही है, जिनको मालूम पड़ गया है ये ऑर्डिनेंस देश की अर्थव्यवस्था को भी तबाह कर देंगे और लोगों की जिंदगी भी बुरी तरह तबाह करेंगे, खपतकार पूरी तरह प्रभावित होगा। हम कहना चाहते हैं मोदी जी खुद मीटिंग लें और इसके लिए देश की सभी जथेबंदियों को बुलावा दिया जाए और बड़े मन से इन ऑर्डिनेंस को रद्द करने की कवायद शुरू करके ये ऑर्डिनेंस रद्द किए जाए। जो लोगों को चीज नहीं चाहिए वो लोगों पे थोपनी नहीं चाहिए। हम कहना चाहते हैं कि हम जितनी देर सभी जथेबंदियों को न्योता नहीं दिया जाता, फूट डालने की जो कोशिशें वो बंद नहीं की जाती, उतनी देर हम मीटिंग का कोई डिसीजन नहीं लेंगे। नवा कृषि सुधारा बिलने लईने चालता विरोध वच्चे खेडूतो माटे विशेष पेकेजनी मांग छे, त्यारे कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरीए पीएम मोदीने पत्र लख्यो छे। नवा कृषि सुधारा बिलने लईने खेडूतोने पड़ी छे असर।
ત્યારે ખેડૂતોને બંધારણીય અધિકાર નથી મળતો એટલે રસ્તા પર આવ્યા છે તે વાત અધિરંજને કીધી છે. બેંક પાસેથી તેમના હકના રૂપિયા નથી મળતા ત્યારે પીએમ મોદી કૃષિ ક્ષેત્ર માટે વિશેષ પેકેજનું એલાન કરી ખેડૂતોને રાહત આપે તે વાત અધિરંજને કરી છે. ये सरकार बिल्कुल संवेदनशीलता को त्याग दे चुके हैं. इन फार्मरों ने इतने इस जाड़ के मौसम में ये खुले आसमान के नीचे गुजार रहे हैं. इन लोगों के साथ बात करने के लिए भी सरकार तैयार नहीं है. ये आम किसानों है हमारा देश के, जिन्होंने ये जो फार्मर्स के खिलाफ जो बिल सरकार ला रहे हैं उनके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिए हैं. उनके खिलाफ आंदोलन की उनके खिलाफ जो विरोध का मुहिम कर रहे हैं, ये सब विरोध का मुहिम को हम सब समर्थन देने के लिए तैयार है. આજે કોરોના અંગે હાઈકોર્ટમાં થશે સુનાવણી ત્યારે રાજ્ય સરકાર કોર્ટમાં એક્શન ટેકન રિપોર્ટ રજૂ કરશે. કોરોનાને ડામવા સરકારે શું કર્યું છે અને શું કરશે જે અંગે રિપોર્ટ રજૂ કરાશે. સરકારે નિયમોનું પાલન કરાવવા નવી જાહેરાત કરવા અંગે આપી છે હાઈકોર્ટમાં બાહેધરી. ત્યારે કોર્ટમાં આપેલી બાહેધરી અંગે કોર્ટમાં સરકાર પોતાનો મત રજૂ કરશે. માસ્ક ન પહેરનારને કોવિડ સેન્ટરમાં ડ્યુટી કરાવવાના સવાલ પર કોર્ટમાં સરકાર આપશે પોતાનો મત. સામાજિક અંતરના ભંગ અને સરકાર એક્શન ટેકન રિપોર્ટ રજૂ કરશે. કોરોના અંગે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં થઈ છે સુઓ મોટો. તો આજથી 5 નવા નિયમોમાં થશે ફેરફાર. એટીએમમાંથી રૂપિયા કાઢવા અને ટ્રાન્સફર કરવા થશે આસાન. ગેસ સિલિન્ડરથી જોડાયેલા નિયમોમાં પણ થશે ફેરફાર. આરટીજીએસના નિયમોમાં પણ ફેરફાર કરાયો છે. આરટીજીએસની સુવિધા 24 કલાક મળી રહેશે. બેંકમાંથી 10,000 થી વધારે ઉપાડવા માટે ઓટીપીની સુવિધાનો લાભ લેવાનો રહેશે. તો પીએનબી ઓબીસી બેંકમાં ઓટીપી થકી 10,000 રૂપિયા ઉપાડી શકાશે. 5 વર્ષના વીમાધારક પ્રીમિયમની રકમને 50% સુધી ઘટાડી શકે છે તથા અડધા હપ્તાની રકમ સાથે ગ્રાહક વીમા પોલિસી રાખી શકે છે. 1 ડિસેમ્બરથી રેલવે વિવિધ સ્પેશિયલ ટ્રેનો પણ શરૂ થઈ છે. તો આજથી ઘણા બધા નિયમો બદલાયા છે. વીમાધારકો માટે પણ રાહત છે. આરટીજીએસ અને રેલવે તેમજ કેશ ટ્રાન્સફરના નિયમોમાં ફેરફાર થયો છે. હવે 24 કલાક આરટીજીએસ થઈ શકશે. 24 કલાક મળી રહેશે આરટીજીએસની સુવિધા, એટલે કે કોઈની પાસેથી પણ પૈસા ટ્રાન્સફર કરવાના હોય 24 કલાક થઈ શકે. પીએનબી ઓબીસી બેંકમાં ઓટીપી દ્વારા ઉપાડી શકાશે પૈસા. બીજી વાર 10,000 થી વધારે ઉપાડવા માટે ઓટીપીની સુવિધાનો લાભ લેવાનો રહેશે. ત્યારે 5 વર્ષના વીમાધારક પ્રીમિયમની રકમને 50% સુધી ઘટાડી શકે છે. તો અડધા હપ્તાની રકમ સાથે ગ્રાહક વીમા પોલિસી રાખી શકે છે. અત્યાર સુધી એવું હતું કે જો પોલિસીની જે પ્રીમિયમ છે તે જો વધુ પડતું હોય તો ઘણા બધા લોકો વીમા પોલિસી બંધ કરાવતા હતા, પરંતુ હવે તેવું નહીં થાય. એલપીજી સિલિન્ડર ગેસના ભાવમાં પણ આજથી બદલાવ થશે. કદાચ તેનો ભાવ વધશે અથવા તો ઘટશે. એટીએમમાંથી રૂપિયા કાઢવા અને ટ્રાન્સફર કરવા હવે સરળ થઈ જશે. સમાચારોમાં સમય થયો છે વિરામનો. બ્રેક બાદ આપનું સ્વાગત છે. બેચરાજી એપીએમસીની ચૂંટણીમાં આજે મતગણતરી છે. ત્યારે સવારે 11 વાગે શરૂ થશે મતગણતરી. ખેડૂત વિભાગની 10 મંડળીઓની મતગણતરી હાથ ધરાશે. બેચરાજી એપીએમસીની સત્તા કોની પાસે જશે તે આજે નક્કી થશે. ભાજપના 2 જૂથ વચ્ચે સત્તા માટે ખેંચતાણ છે. વિઠ્ઠલ પટેલ અને રજની પટેલનું જૂથ મેદાને છે. ત્યારે આજે આ બંને જૂથમાંથી કોનું જૂથ વિજયી બને છે તે જોવું રહ્યું. આ વિશે વધુ માહિતી મેળવી અમારા સંવાદદાતા કમલેશ પાસેથી. કમલેશ, ભાજપના જ 2 જૂથ વચ્ચે ખેંચતાણ છે, વિઠ્ઠલ પટેલ અને રજની પટેલ વચ્ચે. શું લાગી રહ્યું છે, શું થશે આજે ચૂંટણીમાં? કોનું જૂથ વધારે મતો મેળવશે? ચોક્કસ આપને જણાવ્યું કે બહુચરાજી એપીએમસીની જે ચૂંટણી છે પ્રતિષ્ઠાનો જંગ બની રહી છે, કારણ કે પૂર્વ ગૃહમંત્રી રજનીભાઈ પટેલ ખુદ આ એપીએમસીમાં ચૂંટણી લડી રહ્યા છે અને આજે જે મતગણતરી થવાની છે તે તેમની પ્રતિષ્ઠાનો સવાલ બની રહેશે. અગાઉ 5 બેઠક જે વેપારી વિભાગની 4 બેઠક અને ખરીદ વેચાણ સંઘની 1 બેઠક જે વિઠ્ઠલભાઈ પટેલનું જૂથ છે જીતી ચૂક્યું છે. તો હાઈકોર્ટના આદેશ બાદ આજે હવે 20 મંડળીઓ જે ખેડૂત વિભાગની છે તેની મતગણતરી થવાની છે. આ મતગણતરી બાદ નક્કી થશે કે એપીએમસીમાં કોની સત્તા આવશે. અલબત્ત અગાઉ 5 બેઠકો વિઠ્ઠલભાઈ પટેલના જૂથે જીતી લીધી હોવાથી હાલ તેમનું પલ્લું ભારે છે અને હવે ખેડૂત વિભાગમાં કોણ કેટલી બેઠક મેળવે છે તેની ઉપર આખો એપીએમસીમાં કોની સત્તા આવે છે તેનો મદાર રહેશે. જી આભાર કમલેશ માહિતી આપવા બદલ.
રાજસ્થાન બાદ દિલ્હીએ પણ કોરોના ટેસ્ટના ભાવ ઘટાડ્યા છે. દિલ્હી સરકારે આરટીપીસીઆર ટેસ્ટની કિંમતમાં ઘટાડો કર્યો છે. દિલ્હીમાં આરટીપીસીઆર ટેસ્ટની કિંમત ઘટાડીને ₹800 કરાઈ છે. તો દિલ્હીમાં ઘરેથી સેમ્પલ લેવા માટે ચૂકવવા પડશે ₹1200. ગુજરાતમાં હજુ પણ આરટીપીસીઆર ટેસ્ટના ભાવ ₹1500 છે. ગુજરાતમાં ઘરેથી સેમ્પલ લેવાતા આરટીપીસીઆર ટેસ્ટનો ભાવ ₹2000 છે. તો આરટીપીસીઆર ટેસ્ટ જે પહેલા શરૂઆતમાં ₹3000 થતો હતો, ત્યારબાદ ગુજરાતમાં ₹1500 કરવામાં આવ્યા, પરંતુ હજુ પણ ગુજરાતમાં એ જ રેટ છે. જ્યારે રાજસ્થાન બાદ દિલ્હીમાં આરટીપીસીઆર ટેસ્ટની કિંમત ઘટાડવામાં આવી છે. જો તમે લેબોરેટરીમાં જઈને દિલ્હીમાં આરટીપીસીઆર ટેસ્ટ કરો તો ₹800 અને ઘરે જો બોલાવવામાં આવે આરટીપીસીઆર ટેસ્ટ કરવા માટે તો ₹1200 છે. જ્યારે કે ગુજરાતમાં લેબોરેટરીમાં જઈને ટેસ્ટ કરો તો ₹1500 અને જો ઘરે બોલાવવામાં આવે તો ₹2000 છે. એટલે હવે ગુજરાતમાં પણ એ માંગ ઉઠી છે, કારણ કે ઘણા લોકો જ્યારે રેપિડ ટેસ્ટ કરાવતા હોય છે ત્યારબાદ હવે આરટીપીસીઆર ટેસ્ટ પણ કરાવતા હોય છે અને ઘણા લોકો સીટી સ્કેન પણ કરાવતા હોય છે. તો કોરોનાને લઈને આજથી રાજ્યોમાં નવા નિયમો લાગુ થશે. આજથી ગૃહ મંત્રાલયની નવી ગાઈડલાઈન લાગુ થશે. ત્યારે રાજસ્થાનમાં 31 ડિસેમ્બર સુધી કન્ટેનમેન્ટ ઝોનમાં લોકડાઉન છે. મહારાષ્ટ્રમાં 31 ડિસેમ્બર સુધી કન્ટેનમેન્ટ ઝોનમાં લોકડાઉન છે. મધ્યપ્રદેશમાં માસ્ક નહીં પહેર્યું હોય તો જવું પડશે ઓપન જેલમાં. પંજાબમાં આજથી રાત્રિ કર્ફ્યુ લાગુ થશે. જમ્મુ કાશ્મીરમાં 31 ડિસેમ્બર સુધી શિક્ષણ સંસ્થાઓ બંધ રહેશે. મણિપુરમાં આજથી રાત્રિ કર્ફ્યુ લાગુ થશે. ત્યારે કેન્દ્ર સરકારની મંજૂરી વિના કોઈ રાજ્ય લોકડાઉન લાગુ નહીં કરી શકે. સમાચારોમાં સમય થયો છે વધુ એક વિરામ. બ્રેક બાદ આપનું સ્વાગત છે. ગુજરાતમાં કોરોનાની વકરતી સ્થિતિ યથાવત છે. એક દિવસમાં 1502 નવા કેસ નોંધાયા છે. તો એક દિવસમાં ગુજરાતમાં કોરોનાથી 1401 દર્દી સ્વસ્થ થયા છે. ગુજરાતમાં કોરોનાથી એક દિવસમાં 20 દર્દીના મૃત્યુ થયા છે. તો ગુજરાતમાં કોરોના એક્ટિવ કેસ 14970 છે. ગુજરાતમાં કોરોનાથી કુલ મૃત્યુઆંક 3989 સુધી પહોંચી ગયો છે. ગુજરાતમાં 1,90,821 દર્દીઓ કોરોનાથી સ્વસ્થ થયા છે. વિશ્વમાં કોરોનાનું સંક્રમણ યથાવત છે. એક દિવસમાં વિશ્વમાં કોરોનાના 4,85,638 નવા કેસ નોંધાયા. વિશ્વમાં કોરોનાથી એક દિવસમાં 8,218 લોકોના મૃત્યુ થયા છે. વિશ્વમાં કોરોનાના એક્ટિવ કેસ 1,81,48,125 છે. તો વિશ્વમાં કોરોનાના કુલ કેસ 6,63,67,231 છે. વિશ્વમાં કોરોનાથી કુલ મૃત્યુઆંક 14,73,383 છે. તો વિશ્વમાં કોરોનાથી રિકવર દર્દીઓની કુલ સંખ્યા 4,39,45,723 છે. તો ભારતમાં ફરી એકવાર ઘટ્યા છે કોરોનાના કેસ. ભારતમાં એક દિવસમાં કોરોનાના 31,179 કેસ થયા. દેશમાં એક દિવસમાં 42,262 લોકો કોરોનાથી સ્વસ્થ થયા છે. એક દિવસમાં દેશમાં કોરોનાથી 482 ના મૃત્યુ થયા. ભારતમાં કોરોનાના એક્ટિવ કેસ 4,34,821 છે. તો ભારતમાં કોરોનાના કુલ કેસ 94,63,254 છે. ભારતમાં કોરોનાથી સ્વસ્થ થયેલી કુલ દર્દીઓની સંખ્યા 88,88,595 છે. ભારતમાં કોરોનાથી કુલ મૃત્યુઆંક 1,37,659 છે. રાજ્યમાં ઠંડીને લઈને હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે. આજથી રાજ્યમાં કાતિલ ઠંડીનો થશે અહેસાસ. રાજ્યમાં ફેબ્રુઆરી સુધી રહેશે ઠંડી. આ વખતે શિયાળો ફેબ્રુઆરી સુધી લંબાશે. શહેરમાં મોર્નિંગ વોકર્સ અને સાયકલિંગ કરનારની સંખ્યા વધી છે. ડિસેમ્બર મહિનાની આજથી શરૂઆત થઈ ચૂકી છે અને હવે ડિસેમ્બર મહિનાની ઠંડી જે છે તે પણ હવે પડી રહી છે.
કાતિલ ઠંડીનો અહેસાસ છે તે હવે થઈ રહ્યો છે અને મહત્વની વાત છે કે ગઈકાલે એક દિવસ છે તે ઠંડીનું જોર ઘટ્યું હતું, પરંતુ આજથી ફરીથી કાતિલ ઠંડી છે તે પડવા લાગી છે અને તેની સાથે જ વહેલી સવારે જે મોર્નિંગ વોકર્સ છે, સાથે સાયકલિંગ કરતા લોકો છે, તેની સંખ્યામાં પણ ચોક્કસ છે તે વધારો થયો છે, કારણ કે ઠંડીનો અહેસાસ ધીમે ધીમે વધી રહ્યો છે અને હવામાન વિભાગે એવી પણ આગાહી કરી છે કે આ વખતે ફેબ્રુઆરી સુધી ઠંડી છે તે સહન છે તે કરવી પડશે, એટલે કે હવે ધીમે ધીમે ઠંડીનું જોર છે તે વધી રહ્યું છે. રાજકોટ, સુરત, અમદાવાદ સહિતના શહેરોમાં ઠંડીનું જોર વધી રહ્યું છે અને શિયાળા છે તે આ વખતે ફેબ્રુઆરી સુધી લંબાશે, એટલે કે મહત્વની વાત છે કે હવે ઠંડીનું જોર વધી રહ્યું છે અને આજથી ડિસેમ્બર મહિનાની શરૂઆત છે તે પણ થઈ ચૂકી છે, એટલે કે હવે ધીમે ધીમે આગામી દિવસોમાં ઠંડીનું જોર હજુ પણ વધશે તેવી આગાહી હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી છે. કેમેરા પર્સન અજય પટેલની સાથે દીક્ષિત ઠકરાર, વીટીવી ન્યૂઝ, અમદાવાદ. અમદાવાદમાં કોરોનાની વકરતી જતી સ્થિતિ. દિવાળી પછી 15 દિવસમાં 122 લોકોના કોરોનાથી મૃત્યુ થયા છે. 15 દિવસમાં 4616 નવા પોઝિટિવ કેસ અમદાવાદમાં નોંધાયા છે. અમદાવાદમાં અત્યાર સુધી 2108 લોકોના કોરોનાથી મૃત્યુ થયા. તો દિવાળીમાં કોરોનાના નિયમોમાં પાલનની સદંતર બેદરકારી હવે ભારે પડી રહી છે. બજારોમાં ખરીદી માટે ઉમટેલી ભીડના વરવા પરિણામ હવે મળી રહ્યા છે. ગુજરાત સરકારે 29 જેટલા અધિકારીઓ સામે કેસ કર્યો છે દાખલ. આવક કરતા વધુ સંપત્તિ મામલે 29 અધિકારીઓ મપાઈ ગયા છે. ક્લાસ 1, 2 અને 3 ના અધિકારીઓ આવક કરતા વધુ સંપત્તિમાં ભરાયા છે. એસીબીએ આવક કરતા વધુ સંપત્તિ મામલે 29 અધિકારીઓ સામે કેસ કર્યો છે. તો 18 જેટલા અધિકારી વર્ગ 3 ના, જ્યારે બાકીના અધિકારી વર્ગ 1 અને 2 કક્ષાના છે. શહેરી વિકાસ વિભાગ, સિંચાઈ, પીડબ્લ્યુડી, પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડના અધિકારી તેમાં સામેલ છે. પોલીસ, શિક્ષણ, પર્યાવરણ અને સ્વાસ્થ્ય સેવા સંબંધિત અધિકારીઓ સામે પણ કેસ કરવામાં આવ્યો છે. એસીબીએ સિંચાઈ વિભાગના નિવૃત્ત એન્જિનિયર કાલુભાઈ રામ સામે પણ કેસ દાખલ કર્યો છે. 1.38 કરોડ રૂપિયાથી વધારે સંપત્તિ હોવાના આરોપસર કેસ દાખલ કરાયો. નિવૃત્ત એન્જિનિયરની સંપત્તિ 97.71% વધારે હોવાનો કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. તો જે રીતે ભારતનું નામ ભ્રષ્ટાચારમાં સૌથી આગળ છે તેનું કારણ આ પણ છે, કારણ કે નીચેથી લઈને તમામ જે અધિકારીઓ છે તેઓ ભ્રષ્ટ છે. આવક કરતા વધુ સંપત્તિ ત્યારે જ હોય જ્યારે ભ્રષ્ટાચાર છેક સુધી ઘૂસી ગયો છે. ક્લાસ 1, 2 અને 3 ના અધિકારીઓ જેમની સામે કેસ કરવામાં આવ્યો છે, આવક કરતા 97 ગણી વધારે સંપત્તિ તેમની પાસેથી મળી આવી છે. અને આ પ્રકારની જો તપાસ થાય તો ઘણા બધા જે અધિકારીઓ છે તે અધિકારીઓનો તેમાં સમાવેશ થઈ શકે. હજુ પણ વધુ આવા નામો આવી શકે છે, કારણ કે નીચલા લેવલથી ઉપલા લેવલ સુધી તમામ જગ્યાએ પૈસા ખાવામાં આવે છે અને તો જ કામ થાય છે. જે તેમનું કામ છે તે પૈસા લીધા વગર કરતા નથી. અને હવે જુઓ ભવિષ્ય દર્શન અંકુર સાથે. મને રજા આપશો. નમસ્કાર.